وہ ایک مرغا لے آیا، توڑے میں اس نے بند کیا ہوا تھا، پہلے سے ہی لے کے آیا؟ ہاں لے کے آیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں، تو اس کو بھی پولیس نے پتوں کی میں اس طرح مار دھاڑ، لوگ جو راستے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے پکڑے، ان لوگوں کو جو غریب ہیں وہاں پہ، جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو وکیل نہیں کر سکتے، ان کی فری آف کاسٹ جو ہے نا میں ان کی وکالت کر رہا ہوں وہاں پہ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کو میں گھر کھانے پہ دعوت دوں گا جب آپ میرے بابا کو رہا کروائیں گے، لیکن اس کہانی نے مجھے اپنی وکالت میں جو ہے نا بڑی تکلیف دی، اور اس رات میں نہیں سو سکا، میں خود جو ہے اپنے جذبات اس وقت کنٹرول نہیں کر سکا۔ بچے کی جب میں نے کنڈیشن دیکھی، اس کو 102 پہ بخار تھا۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ آپ کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ کو ایک بچہ مرغا پیش کر رہا ہے فیس کے عوض میں اپنے والد کی، جو آپ کیس لڑ رہے ہیں، کیا اس میں حقیقت ہے؟ کیا معاملہ؟ لوگ تو اسے جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں لوگ کو کیا کہتے ہیں، اس سے تو کوئی کنسر نہیں ہے مجھے بطور وکیل، لیکن یہ میری زندگی میں بھی بڑا یونیک سا واقعہ ہے اس بچے کا۔ میری کارپوریٹ لاء کی پریکٹس ہے، بڑی اچھی پریکٹس ہے، اور ہمارے پاس جو بھی آتا ہے نا وہ لاکھوں روپے فیس اس نے ہمیں دینی ہوتی ہے، اور یہ فیس جو ہے میرے خیال میں میری زندگی کی سب سے بڑی فیس ہے۔ جو کتنا عرصہ ہو گیا وکالت کرتے ہوئے؟ کبھی اس طرح کا کیس ہینڈل کیا؟ جی 12-14 سال میں نے آج تک ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا۔ جو پریکٹیکل لائف ہے میری، اس میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بچہ آیا ہو میرے پاس اس طریقے سے اپنے والد کی رہائی کے لیے۔ یہ ابھی آپ کو پتہ ہے جو ریسنٹلی گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے پورے ملک کے اندر، تو اس میں زیادہ تر بے گناہ لوگ اریسٹ ہوئے۔ اسی طرح کو راستے میں پکڑا، کوئی آپ کے میڈیا کے کئی لوگ آپ کو پتہ ہے جو کوریج کر رہے تھے وہ بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں، تو کئی جن کی تھوڑی بہت سیاسی ایفیلیشن تھی بیچاروں کی۔ اب ایک عام ورکر ہے نا جی، دیکھیں آپ کسی سے بھی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کہ آپ نواز شریف کو، عمران خان کو، زرداری کو، فضل الرحمان کو، یا کسی بھی سیاسی پولیٹیکل لیڈر کو آپ جو ہے فالو کریں یا اس کے ساتھ ایفیلیشن ہو آپ کی، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یا کسی سیاسی پارٹی سے ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس کے والد جو ہے وہ بچے کا، وہ بیسیکلی ویٹر ہے ایک چائے والے ہوٹل پہ، اور چائے کا ہوٹل جو اس کے چاچے کا ہی ہے اس بچے کے، تو اس کو بھی پولیس نے پتوں کی میں اس طرح مار دھاڑ، لوگ جو راستے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے پکڑے، سیاست پہ جو ہوا ہے، ہاں سیاسی وہی پولیٹیکل وکٹمائز، وہاں سے پکڑا اور لاہور بھیج دیا، اور لاہور والوں نے ماشاءاللہ جس طرح یہاں سبزی والوں کو ایف آئی آروں میں ڈالا اور وہ چیزیں بیچنے والوں کو، اسی طرح انہوں نے اس کو بھی اس کی نظر کر دیا۔ اور یہ ملا مجھے اے ٹی سی میں، جب اس کو پریزنر وین میں لایا گیا اس کا والد، تو یہ بیچارہ رو رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ تو تب وہاں مجھے 3-4 ماہ سے مسلسل ان لوگوں کو جو غریب ہیں وہاں پہ، جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو وکیل نہیں کر سکتے، ان کی فری آف کاسٹ جو ہے نا میں ان کی وکالت کر رہا ہوں وہاں پہ۔ تو وہاں میں نے اس کو بچے سے بات کی، اور پھر اس نے بتایا کہ میں تو پتوں کیا ہوں، میں تو لاہور کبھی آیا ہی نہیں ہوں۔ تو وہاں پہ یہ ہوا کہ میں نے سے گھر والوں کا نمبر لیا، پھر گھر والوں کو بتایا، تو تب انہوں نے مجھے بتایا کہ 1.5 ماہ سے یہ لاپتہ ہے بچہ۔ اور پھر میں نے بچہ لاپتہ، والد اس کا 22-24 سال کا ہے یار، وہ کو میرے لیے تو میری عمر کے مطابق تو وہ بچہ ہی ہے، مطلب تو نوجوان ہے، 20-22 سال کیا عمر ہوتی ہے ہمارے لیے، تو وہ بچہ ہے۔ میں خود 3 بچوں کا باپ ہوں، تو اس میں اس نے کہ گھر والوں کو میں نے بتایا کہ جی آپ حوصلہ کریں، انشاءاللہ یہ رہا ہو جائے گا۔ پھر اس کا ایک بھائی میرے پاس آیا، تو جب اس کی میں نے کنڈیشن دیکھی، وہ تو بالکل ہی بیچارے غریب لوگ ہیں، وہ چلا گیا، میں نے اس سے ملاقات کرائی، تو ہوا یہ کہ پچھلی پیشی کی عمر، اس نے کہا کہ اس کا بیٹا جو ہے نا، وہ ایان جو ہے چھوٹا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو میں کہا بالکل لے آئیں، میں نے کہا چلو اپنے والد کو بھی مل لے گا۔ تو یہاں آیا تو پھر میں نے ان کو ملا دیا، پھر میں کیسز میں بزی ہو گیا، ان کو میں نے کہا کہ بیٹھیں، وہ 2 بجے تک بیچارے بیٹھے رہے۔ 2 بجے میں کیسز سے فری ہوا تو میں باہر نکلا، وہ ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا آپ چلے جائیں، تو بچے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ باہر آئیں، تو میں اس کے ساتھ باہر چلا گیا چھوڑنے گیٹ پہ۔ گیٹ سے میں باہر نکلا تو وہ اچانک جو ہے نا وہ ایک مرغا لے آیا، توڑے میں اس نے بند کیا ہوا تھا، پہلے سے ہی لے کے آیا؟ ہاں لے کے آیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں، میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، تو آپ میرے بابا کو کی بیل کرا دیں، ضمانت کرا دیں، رہا کرا دیں۔ چلو کیا لمحہ تھا جب اس بچے نے یہ کہا؟ وہی تو، اسی لیے تو یہ تصویر جو ہے نا اس کے اندر جو دکھ درد تھا نا، اسی لیے تو یہ وائرل ہوئی، لوگوں نے اس درد کو محسوس کیا جو اس بچے کے فیس سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے ان تصویروں میں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کو میں گھر کھانے پہ دعوت دوں گا جب آپ میرے بابا کو رہا کروائیں گے۔ وہ جو لمحہ تھا نا، شاید میری وکالت میں
इतनी मैंने कभी पेन नहीं ली। आपको पता है हम आदी हो जाते हैं डॉक्टरों की तरह ना, रोज़ लोगों की दुखियों की कहानियाँ सुन सुन के, तकालीफ सुन सुन के वो दिल जो है ना आपका वो ज़रा सख्त हो जाता है। लेकिन इस कहानी ने मुझे अपनी वकालत में जो है ना बड़ी तकलीफ़ दी और उस रात मैं नहीं सो सका। हालांकि मैं 12-1 बजे घर गया रात को, लड़कों को रिहा कराना होता है, जेलों से लेना होता है, फिर उनको घर वालों को हवाले करना होता है, तो उसके बाद मैं घर जाता हूँ। फिर मैं 5 बजे तक तकरीबन बैठा रहा और ये जो ट्वीट किया ना मैंने 5:30 बजे किया इस बच्चे के हवाले से। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या आपने कोई पैसे मांगे थे उनके फीस के, तब बच्चे ने मुर्गा दिया था, या वो वैसे ही पहले ही को घर से लेके आया था, या वैसे ही आप बाहर निकले तो तब उसने आपका मुर्गा पकड़ा दिया फीस के अवध? देखिए मैं किसी से भी फीस नहीं ली। फीस क्या, मैंने कभी टाइपिंग और प्रिंटिंग का खर्चा भी किसी से नहीं लिया। जो केसों की टाइपिंग होती है या कोई सरकारी खर्चा है या कोई इस तरह का कभी नहीं लिया इन केसेस में मैंने कभी भी। तो मैंने उसको, वो गांव के लोग हैं, आपको पता है गांव के लोग बेचारे सादा दिल और साफ दिल होते हैं, तो उनको पता था कि उनके पास, मुझे भी आइडिया था, मैंने उसके चाचा को पहले भी कहा था कि मैं आपसे फ़ीस नहीं लूँगा, लेकिन उस बच्चे को जो सेटिस्फेक्शन थी ना, वो उसके पास जो असासा था वो मुर्गा ही था। एक 7 ईयर्स के बच्चे के पास क्या हो सकता है, और एक गरीब घर के बच्चे के पास। वो बाद में मुझे पता चला कि उसने बड़े शौक़ से पाला हुआ था। एक टीवी चैनल ने वहाँ जाके इंटरव्यू किया और जब उनका घर मैंने देखा, मैंने तो नहीं देखा था, तो वो जितनी गुर्बत मेरे तस्वर में थी शायद उससे भी कई गुना ज़्यादा गुर्बत थी उस घर में जो मैं महसूस कर रहा था। तो वो बच्चा अपनी मतलब जो उसकी इस्तात थी उसके मुताबिक वो ले आया और वो उसने वकील को दे दिया। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की कि वो वापस ले लें वहाँ पे, तो उस बच्चा वो रोने लग गया। मैं खुद जो है अपने जज्बात उस वक्त कंट्रोल नहीं कर सका। बच्चे की जब मैंने कंडीशन देखी, उसको 102 पे बुखार था, एक वालिद की परेशानी और फिर वो अपना मुर्गा जो उसने पाला हुआ था वो दे रहा था। तो उनसे होता है बच्चों को, आपको पता है बच्चे तो खिलौने नहीं देते अपना। तो उस वक्त मैंने फ़ील किया, फिर मैंने उसकी तसल्ली के लिए मैंने मुर्गा गाड़ी में रख दिया। मैंने उसे बताया कि ठीक है मैं ले जाऊंगा और यही बहुत है मेरे लिए, और आपके बाबा को मैं रिहा करा देता हूं। तो वो फिर मुस्कराया, फिर उसको डॉक्टर को चेक कराया और दवाई लेके दी, वो फिर चले गए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी वीक में, जो वीक चल रहा है, इसमें उसके वालिद की ज़मानत हो जाएगी। वो मुर्गा अभी रिसेंटली आपके पास? जी मेरे घर में है वो। मैंने इंशाल्लाह मेरा अपना ताल्लुक़ मियाँ वाली से, वहाँ मुर्गों का बड़ा शौक़ है लोगों को, तो मेरी कोशिश है कि जब उसका वालिद रिहा हो तो इस मुर्गे के साथ 1-2 मुर्गे और भी उसको गिफ्ट किए जाएँ इंशाल्लाह। समझ लो उसे रिहाई दी। हाँ, रिहाई का एक और तोहफ़ा होगा उसके लिए। अच्छा सर, इस केस में क्या एंड पे आवाम को मैसेज देना चाहते हैं? इस तरह के जो केसेस आते हैं अक्सर आपके पास, जिस तरह आपने कहा कि मैं गरीबों का केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ता हूँ। देखें इस हवाले से, जो 9 मई के हवाले से, तो मैं कई लोगों को बताया, कई पुलिस वाले बेचारे जो जेल से लोगों को लाते हैं या थानों में हैं, वो लोगों को मेरा नंबर दे देते हैं कि आप गरीब हैं, फ़लाँ वकील के पास चले जाएं। मैं अपनी लायर कम्युनिटी को एक पैगाम दूंगा आपकी वीडियो के इस तवज्जुह से कि हम सारा साल फ़ीसें लेते हैं और बड़े बड़े केसेस हमारे पास आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे को रिस्क दे रहा है, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह के लोगों को अकोमोडेट करें फ्री, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, और इसका सिला आप अल्लाह पे छोड़ दें। और आप देख लें कि मेरे जैसा वकील जो वकालत इतने अरसे से कर रहा है, जिसने कभी अखबार में भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, आज एक बच्चे की हेल्प, एक मज़लूम की जो मदद ने उस वकील को ऐसी स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया कि CNN और BBC जैसे चैनल जो है वो टाइम ले रहे हैं कि जी आप हमें इस मौजू पे बात करने के लिए टाइम देते हैं। सिचुएशन हो रहा है, सिर्फ एक चंद सेकंडों का लम्हा जो। जी बिल्कुल, और ये है कि ये तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है ना जी। वो अगर आप नेक नीयती से, अमल का दारो मदार नीयत पर है, अगर आपकी नीयत साफ़ है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़त दे देता है। तो ये भी उसी एक तरह के केस का रिज़ल्ट है जो आपके सामने। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी तो नाज़रीन, आपने देखा एडवोकेट परवेज़ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने वालिद की रिहाई के लिए वकील को मुर्गा फ़ीस के एवज़ में दे रहा था। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानी। इनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वो शख्स रिहा हो, उनके वालिद रिहा हो, और वो मुर्गा इनके पास अभी भी मौजूद है। साथ में उस बच्चे को मुर्गा भी दिया जाए ताकि उस बच्चे की खुशी दुबाला हो जाए। नाज़रीन, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट्स में। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।